بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ایم ٹی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایم ٹی ایل یعنی محمد تسلیم رضا۔ ہمارا یہ چینل آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب اور فیس بک پر، جس میں ہم دنیا بھر سے بالعموم اور پاکستان سے بالخصوص خبریں، تجزیے اور تبصرے بھی پیش کرتے ہیں اور حالات کے تناظر میں گفتگو بھی کرتے ہیں۔ آج یوم پاکستان ہے، 23 مارچ گزر گیا۔ 1940 میں آج ہی کے روز قرارداد لاہور پاس ہوئی۔ قرارداد لاہور جسے مولوی فضل الحق نے پیش کیا، یہ 23 مارچ کو پیش کی گئی تھی اور 24 مارچ کو منظور ہوئی تھی، جس کے مطابق بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ 1940 سے 1947 7 سال کے عرصے میں ایک تحریک چلی اور اس تحریک نے ایک ملک قائم کر دیا، جس کے لیڈرز بہت عظیم تھے، قائد اعظم جیسے لیڈر تھے اور ان کے ساتھ بے شمار لوگ تھے۔ آج جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے لیے اس وقت جو لوگ پیش تھے، ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمانان پاکستان، جو اس خطے کے مسلمان ہیں، وہ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ نہ صرف خود زندگی گزاریں گے، بلکہ اپنے ملک میں رہنے والے تمام غیر مسلموں کو بھی اپنی مذہبی روایات اور مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہوگی۔ اسی کی یاد میں ہم ہر سال ہماری 23 مارچ کو پریڈ ہوتی ہے۔ آج بھی ایک شاندار پریڈ ہوئی، جس کے مہمان خصوصی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز تھے۔ اس موقع پر صدر پاکستان نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، لیکن ایک بات انہوں نے بہت زور دے کر کہی کہ بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم خطے میں بدامنی کے ذمہ دار ہیں، اور بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس علاقے میں، اس خطے میں، بر صغیر میں بہت سی تحریک آزادی کی چل رہی ہیں، لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان جو دو ایٹمی ممالک ہیں، طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، ان کے درمیان اگر مسئلہ کشمیر پرامن طریقے سے حل ہو جائے تو یہ خطے کے 2 ارب سے زائد لوگوں کے مفاد میں ایک عظیم کام ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ تو سیاسی مسائل ہیں اور سیاسی حکومتیں اپنے فیصلے کرتی ہیں۔ دوسری جانب گزشتہ شب اگر دیکھا جائے تو ماسکو میں، روس کے شہر ماسکو میں ایک دہشت گردی کی کارروائی ہوئی، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 150 سے تجاوز کر چکی ہے۔ 3 لوگ آئے اور انہوں نے اس پر ایک تھیٹر میں آ کر حملہ کیا، فائرنگ کی، بم پھینکے۔ اس کے بعد داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ بھارت نے امریکہ نے فوری رد عمل دیا اور اپنے بیان میں کہا کہ جی اس میں یوکرین ملوث نہیں ہے، جس کا رد عمل فوری طور پر آیا روس کی طرف سے کہ اگر امریکہ کے پاس ایسی کوئی اطلاعات ہیں تو وہ شیئر کی جائیں، کیونکہ یوکرین اور روس کے درمیان گزشتہ 2 برس سے جنگ جاری ہے، جو ظاہر مسلسل چلی جا رہی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم ایک ایشیا میں آئیں اور فلسطین میں جائیں تو فلسطین میں تو جو بربریت ہے وہ اسرائیلی اور یہودی اور صہیونی بربریت وہ رواں دواں ہے، اور لوگ جو ہیں اس کے روک تھام کے لیے جس طرح قوتوں کو، عالمی قوتوں کو کردار ادا کرنا چاہیے، نہیں کر پا رہی۔ امریکہ جو پہلے 3 مرتبہ قرارداد کو ویٹو کر چکا ہے، گزشتہ شب اس کی پیش کردہ قرارداد کو روس اور چین نے سلامتی کونسل میں ویٹو کر دیا۔ روس کا کہنا یہ تھا کہ یہ رفح میں قتل عام کی اجازت دینے کے مترادف ہے، اور چائنا نے کہا کہ کسی ایسی قرارداد یا کسی ایسے مسئلے کی حمایت نہیں کی جائے گی، منصوبے کی، جس کا مقصد ہی بدامنی کو فروغ دینا ہو۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 32,000 سے زائد فلسطینی ان تمام اس میں حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔
अब हम एक देखें कि जी हमारे जो वजीर खारजा हैं, वो यूरोप के दौरे पर हैं। एक तरफ हम अफगानिस्तान से अपने सींग अड़ा बैठे हैं और हमारे वजीर खारजा ज़ाहिर है IAEA के मीटिंग में चले गए हैं, ब्रसल्स चले गए हैं। उनके लिए तो अच्छा है कि वो घूमें फिरें। वहाँ भी वो इक्तिसादियात की बात कर रहे हैं और इक्तिसादियात ही के हवाले से ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की माशी हालत को ठीक करने में वो अपना किरदार अदा कर सके। हालांकि वो इस काबिल नहीं है, क्योंकि जब वो कुल के मुख्तार कुल थे खजाने के और इक्तिसादियात के, उस वक्त तो 16 महीने में उन्होंने जो बर्बादी की इस मुल्क की, वो तो तबाही हो चुकी। अब अगर हम देखें IMF से जो कर्ज की किस्त मिलनी है 1.1 अरब डॉलर की, उसके जवाब में जो हमें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना नहीं पड़ेगा, कितना टैक्स लगाना पड़ेगा, जो लेवी जो है वो 60 रुपए लेवी पेट्रोलियम की मसनूआत पर लगाने की बात की जा रही है लीटर पर, 18% सेल्स टैक्स की बात की जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में अवाम का तो कत्लेआम हो जाएगा और ये हुकूमत 6 महीने भी शायद ना निकाल सके, ना गुजार सके। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हुकूमत को जो कुछ करना चाहिए, इन्हें तो या तो इनकी तरजीहात नहीं है कि इस मुल्क की इक्तिसादी हालात को, इस इक्तिसादी सूरत हाल को तरीके से ठीक किया जाए। अब सबसे अहम जो हमारे टूल्स होते हैं, हमारे इदारे हैं, अब उसमें बहुत से इदारे ऐसे हैं जो कमर्शियल इदारे हैं, बहुत से दूसरे इदारे हैं जो कमर्शियल नहीं है। गुज़श्ता दिनों कौमी असम्बली में 7 ऑर्डिनेंस पास किए गए, उनमें एक रेडियो पाकिस्तान के हवाले से भी था। और हमारे इदारे जो थे जिसमें मुनाफा कमाने वाले भी इदारे थे, जो अपने दौर में मुनाफा कमाते रहे। PIA अपने दौर की बेहतरीन एयरलाइन, जिसने गल्फ एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन जैसी बड़ी शानदार एयरलाइंस को तख्लीक करवाया, लेकिन आज वो उनके सामने बिल्कुल भिखारी बनी हुई है। जैसे हमारा मुल्क किसी ज़माने में हमने जर्मनी को इमदाद दी थी 60s में, आज हम जर्मनी के सामने हमारी हैसियत भिखारी किसी भी नहीं है। तो इसी तरह चूंकि हालात खराब होते चले जाते हैं, इदारे बर्बाद होते चले जाते हैं। अब जो इदारे मुनाफा बख्श नहीं है, जिनका काम सर्विस देना है, उनको भी उन्होंने इस लिस्ट में लगा दिया। अब वो जो 7 ऑर्डिनेंस पास किए गए, उनमें एक ऑर्डिनेंस पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन या रेडियो पाकिस्तान के हवाले से था। अब रेडियो पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है और इसे ये एजाज हासिल है कि क़याम पाकिस्तान का ऐलान इस इदारे की तरफ से हुआ। रेडियो पाकिस्तान के माइक्रोफोन ने जब आखिरी अनाउंसमेंट 14 अगस्त और 15 अगस्त की दरमियानी शब 12 बजने में से 1 मिनट पहले हुई, ये ऑल इंडिया रेडियो है, और 12:01 पर ऐलान हुआ कि ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी, एक नवीद थी, सुबह की आवाज थी, खूबसूरत आवाज थी, जिसने बर्रे सगीर के मुसलमानों को जीना सिखाया। और वो इदारा पाकिस्तान को, न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को इंफॉर्मेशन फराहम करता रहा, आज भी करता है। उसकी तबाही और बर्बादी हुई। एक बहुत आला काम करने वाला इदारा, जिसका काम लोगों तक तालीम, तफरीह और एजुकेशन के साथ तालीम, तफरीह और खबरें भी देनी है, वो तबाह और बर्बाद हो गया। और आज सूरत हाल ये है कि ना तनख्वाहें देने के लिए पैसे हैं उसके पास और ना ही पेंशन देने। उस इदारे में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर हम अपने अगले प्रोग्रामों में गुफ्तगू करेंगे। आज मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 1990 की दहाई के आखिर में सैयद अनवर महमूद डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान बनकर आए और उन्होंने आने के बाद कुछ इनकलाबी तब्दीलियां लाने की कोशिश की ताकि इस इदारे को अपने पांव पर खड़ा किया जा सके। क्योंकि इससे पहले जब लाइसेंस फीस हुआ करती थी तो नवाज शरीफ साहब ने, उस वक्त वजीर आजम थे जो दूसरे दौर में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वो जो लाइसेंस फीस थी, रेडियो लाइसेंस फीस, वो खत्म कर दी। अब दुनिया भर में रेडियो जो है वो गैर मुनाफा बख्श इदारा होता है, वह BBC हो, वॉइस ऑफ अमेरिका हो, डॉयचे वेले हो, ये तमाम इदारे गैर मुनाफा बख्श हैं जो सरकारी चलते हैं। जो प्राइवेट बनाए जाते हैं वो उस तरह होते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ और इस मकाम तक हम क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे, इस पर हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे अपने अगले प्रोग्राम में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।